post the journal entries into the ledger book. Okay, for the same example I am explaining this exercise 1. See here, while posting the journal entries to the ledger accounts, you have to keep in mind that which account is repeated, that should not be repeated in ledger book. Okay, only once you are going to write the account. So that is, for example, here cash account is repeatedly seen here in every transaction. You need not prepare 4 cash accounts in the ledger book. Only one cash account is enough. Okay, and whichever is not repeated, for each and every account that is newly seen in the journal entries should have one ledger account. Okay, one ledger account. For example, your rent is seen, no? Rent account you are going to open, and commission received account you are going to open, Mr. A account, machinery account. Separately you are going to prepare these ledger accounts. Okay, cash account will be only one because it is repeated. Even rent account, if it is repeated twice or thrice in the single problem, you should not repeatedly open rent account. Only one rent account is enough. Okay, so that's how you have to prepare the ledger accounts. So let us prepare cash account first. How to do this? I will explain you now. Let me go for this. First, you draw the format like this, debit side and credit side, and keep heading as cash account. Because we are preparing cash account, I have given here cash account as the name. So one more important thing that you have to keep in mind, that on debit side of the cash account or on credit side of the cash account, whatever the amount that you are going to show, you should not write to cash account or by cash account. You should not write in cash account as a to cash account or by cash account. But what you have to write is the opposite account name that is seen in the journal entry should be written here as to some rent account is there now, to rent account or by rent account, whatever may be, it is indicating. Based on the indication, you are going to show like that. Okay, so which account should be shown on debit side and which account should be shown on credit side? For this, you have to look after which column cash account is indicated in the journal entry. For example, I will show here. Let us go to the journal entries here. See here, rent account data to cash account. Cash account is indicating the credit column, right? 500 rupees is shown in front of cash account in credit column. So this rent account should be written in the ledger account of cash account on credit side. Okay, cash account credit column lo undi kabatti credit side ostundi rent account anedi. Opposite lo rent account kada undi ee journal entry lo. Okay na? So ee 500 rupees you are going to show on credit side of cash book as I will show here so that you can understand clearly in the ledger account. సో ఇక్కడ చూడండి, డేట్స్ అవన్నీ వేసేసుకోండి ఇచ్చిన డేట్స్ ప్రకారం. బై రెంట్ అకౌంట్ 500. ఓకేనా? క్యాష్ అకౌంట్ అక్కడ క్రెడిట్ కాలంలో ఉంది కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ 500 వేస్తున్నాం. వీఆర్ రైటింగ్ యాజ్ బై రెంట్ అకౌంట్. క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి బై అని యాడ్ చేస్తాము. ఆపోజిట్లో రెంట్ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి రెంట్ అకౌంట్ రాస్తాం. ఓకేనా? దీన్నే పోస్టింగ్ అంటాం. దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ ఆల్ the entries. So wherever cash account is seen, if you don't find cash account here in this second transaction, you need not to show that, you leave that transaction. If you see the cash account only, then only you pick out that opposite account and you show it where the cash account is seen in the journal entries. So ikkada cash account is seen in the debit column, no? The amount related with cash account. In front of cash account, amount is seen in the debit
amount column. So this 2000 should be shown on debit side of cash account in ledger book. Okay, ledger account లో మనం డెబిట్ సైడే చూపించాలి 2000, కానీ ఏమని చూపిస్తాం, కమిషన్ రిసీవ్డ్ అని చూపిస్తాం. ఓకేనా, లెట్ us see that. సో ఇక్కడ డెబిట్ కాలంలో ఉంది కాబట్టి 2000 క్యాష్కి ఎదురుగా ఇక్కడ 2 కమిషన్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ 2000. ఓకేనా, అలా. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో క్యాష్ ఎట్టుంది చూడండి. సారీ, ప్రీవియస్కి వెళ్ళక. సి మిస్టర్ ఏ, ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ ఎట్టుంది చూడండి. క్యాష్ అకౌంట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆన్ credit column, right? In front of cash account, amount is seen in credit column. So ఈ 200 క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది, క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ క్యాష్ అకౌంట్ వస్తుంది, లెడ్జర్ అకౌంట్ లో వస్తుంది. కానీ ఏది ఫస్ట్ చూపిస్తా, అక్కడ ఏమని చూపిస్తాం, బై ఏ అకౌంట్ అని చేస్తాం. ఓకేనా, మిస్టర్ ఏ అకౌంట్, ఆ 200 అక్కడ రాస్తాం. ఓకే, ఇలా చేసుకుంటూ పోవడమే. మీరు క్యాష్ అకౌంట్ ఉందా జర్నల్ ఎంట్రీలో, ఉంది. ఎటుంది, డెబిట్ సైడ్ ఉందా, డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ వేస్తాం. క్రెడిట్ సైడ్ ఉందా, క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్ వేస్తాం, అంతే. ఓకేనా, రాసేటప్పుడు ఆపోజిట్గా ఏం నేమ్ ఉంది అది వేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇక్కడ చూడండి, క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ కాలంలో ఉంది. సో కాబట్టి 5000 క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ వెయ్యాలి క్యాష్ అకౌంట్కి. ఓకేనా, కానీ రాయడం ఏమని రాస్తాం, మెషినరీ అకౌంట్ అని రాస్తాం. ఓకేనా, ఆపోజిట్గా ఏముంది అనేది చూసుకోవాలి, మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకొని రాయాలి. సో ఇక్కడ డేట్స్ జాగ్రత్తగా వేసుకోండి. బై మెషినరీ అకౌంట్ అని రాస్తాం. 5000 క్రెడిట్ సైడ్ వేస్తాం. క్రెడిట్ సైడ్ క్యాష్ అకౌంట్ మనం ఏ అకౌంట్ వేస్తున్నాం అనేది చూసుకునేది ఇంపార్టెంట్. అది జర్నల్ ఎంట్రీస్లో డెబిట్ కాలంలో ఉందా, దానికి ఎదురుగా అమౌంట్ క్రెడిట్ కాలంలో ఉందా చూసుకోండి. సో క్రెడిట్ కాలంలో ఉంటే క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ వేయండి, డెబిట్ కాలంలో ఉంటే డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ వేయండి. వేయడం అలాగే వేస్తాం, క్యాష్ అకౌంట్కి సంబంధించింది క్యాష్ అకౌంట్ ఎటు ఉంది చూసుకొని అలాగే వేస్తాం. కానీ రాసేటప్పుడు మాత్రం అక్కడ అకౌంట్ నేమ్ 2 క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయకూడదు. 2 ఆపోజిట్గా ఏమి అకౌంట్ నేమ్ కనిపిస్తే ఆ అకౌంట్ నేమ్ వేసేస్తాం. ఇలా ప్రతిదీ ఇలాగే పోస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాం మనం. ఓకేనా, సో ఇక్కడికి అయిపోయినాయి మనకు జర్నల్ ఎంట్రీస్. సో అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం క్యాల్సి తీసుకుందాం. క్యాల్సి తీసుకొని టోటల్ చేయండి, డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ రెండు టోటల్ చేస్తే ఇక్కడ తక్కువగానే ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ సే దాట్ ఇట్ ఈస్ 5700 నా 5000 ప్లస్ 200 ప్లస్ 500. సో 5700 is the total on credit side and it debit side only ఒకటే ఉంది కదా 2000. సో ఈ 2000 కంటే 5700 is more కదా, ఇదే కదా ఎక్కువగా ఉంది. సో 5700 బోత్ సైడ్ టోటల్ 5700 అని రాయండి. ఏది ఎక్కువగా ఉంటే టోటల్ ఆ అమౌంట్ రాయండి. సో రాసేసి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకు, 5700 మైనస్ 2000 చేస్తే ఎంత ఉంది, 3700 తక్కువ ఉంది కదా డెబిట్ సైడ్. సో ఈ 3700 ఏమని రాస్తాం, ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్, ఏప్రిల్కి ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ 30th కాబట్టి 30th వేయండి. ఒకవేళ మే అనుకోండి 31st వేయండి. అలా ఈ మంత్కి ఎండింగ్ డేట్ ఏది ఉంటుందో చూసుకొని జాగ్రత్తగా 30th ఉందా 31st ఉందా. అదే ఫిబ్రవరి అనుకోండి 28th వేయండి, లీప్ ఇయర్ అయితే 29th వేయండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఈ 3700 డెబిట్ సైడ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం, 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని చెప్పి 3700 వేసేస్తాం. వేసేసి నెక్స్ట్ మంత్కి ఏం చేస్తాం, మే 1st కదా ఏప్రిల్ తర్వాత వచ్చేది, సో మే 1st అని వేస్తున్నాం. వేసేసి బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్, సో 3700 వేసేయండి. అంతే, క్యాష్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయినట్టే ఆ మంత్కి. ఓకేనా, ఇలాగే మీరు జర్నల్ ఎంట్రీస్ రెంట్ అకౌంట్ వేయాలన్నాను కదా, సో రెంట్ అకౌంట్ ఎలా వేస్తామో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, దానికి రెంట్ అకౌంట్కి ఓన్లీ ఒకటే కదా మనకు జర్నల్ ఎంట్రీ ఉండింది, ఒకటే కదా జర్నల్ ఎంట్రీ ఉండింది. ఇక్కడ రెంట్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ ఒకటే ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా 2-3 ఉంటే 2-3 ఇది ఇప్పుడు మనం క్యాష్ అకౌంట్ ఎలాగ వేసామో అలాగ రిపీట్ చేయండి. ఒకటే ఉన్నప్పుడు ఎలా వేయాలి నేను చెప్తాను, జర్నల్ ఎంట్రీస్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది. లెట్ us see.
సో ఇక్కడ రెంట్ అకౌంట్ అనేది దట్ డెబిట్ కాలంలో చూపించింది కదా అమౌంట్. సో డెబిట్ కాలంలోనే ఇటు డెబిట్ సైడే రావాలి రెంట్ అకౌంట్లో. ఏమని రాస్తాం? టు ఆపోజిట్లో క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది కదా, సో టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. 200 500 ఉంది కదా, దాని ఎదురుగా 500 అమౌంట్ ఇటు వేస్తాం. ఇంకా ఏమి లేవు కదా రెంట్ అకౌంట్స్ వేరే జర్నల్ ఎంట్రీస్లో, అందుకని అవి వదిలేసేయండి. చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే, మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎక్కడ రెంట్ అకౌంట్ లేదు, ఇది ఒక్కటే ఉంది 500 రూపీస్ రెంట్ అకౌంట్ ఎదురుగా డెబిట్ అమౌంట్ కాలంలో ఉంది కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ వేసాం క్యాష్ అకౌంట్ అని. ఓకేనా? సో వేసేస్తే ఇంకా మిగతా మనం చేసేది ఏంటి? బ్యాలెన్సింగ్ చేయడమే. ఒకటి ఉన్నా బ్యాలెన్సింగ్ చేయడమే. ఓకేనా? సో బ్యాలెన్సింగ్ ఏం చేస్తాం మనం? ఇక ఇటువైపు క్రెడిట్ సైడ్ ఏం లేదు కదా, అంటే తక్కువ ఉన్నట్టే 500, టోటల్ 500 వేయండి. అటువైపు ఏం చేస్తాం? మంత్ ఎండింగ్ 30th ఏప్రిల్ మంత్ ఎండ్ డేట్ కాబట్టి 30th అని వేయండి. వేసేసి బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 500 వేసేసేయండి. వేసేసి దీన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్కి May 1st తీసుకొచ్చేసేయండి. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్, సో 500 వేసేసేయండి. సో ఇలాగే కమిషన్ అకౌంట్ కూడా, కమిషన్ రిసీవ్డ్కి కూడా మనకు ఉన్నది ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ కదా, ఒకటే కదా మనకు ఉండింది. సో సారీ, అరే స్లైడ్ నెంబర్ మర్చిపోయానా? సి సో ఇయర్ కమిషన్ రిసీవ్డ్, ఇక్కడ చూడండి కమిషన్ అకౌంట్ అనేది క్రెడిట్ కాలంలో ఉండి 2000 రిసీవ్డ్ అని రాయండి, కమిషన్ రిసీవ్డ్ అని రాయండి. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ కమిషన్ పెయిడ్ ఉంటే మాత్రం ఓన్లీ కమిషన్ అకౌంట్ అని రాస్తాం మనం. సో ఆ డిఫరెన్స్ కోసం కమిషన్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ అని పెట్టండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా మీరు కమిషన్ రిసీవ్డ్ అని రాసుకుంటే బెటర్ జర్నల్ ఎంట్రీలో కూడా. ఓకేనా? సో కమిషన్ అకౌంట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ చూపిస్తుంది కదా 2000 కమిషన్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్లో 2000 క్రెడిట్ సైడ్ చూపించండి, చూపించి క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయండి. ఒక్క నిమిషం. ఓకేనా? సో ఇటువైపు సేమ్ 26th ఏప్రిల్ బై క్యాష్ అకౌంట్, సో 2000 వేసేస్తాం. ఇంకేం కమిషన్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్స్ లేవు కదా, కాబట్టి ఏం చేస్తారు మీరు? మళ్ళీ మంత్ ఎండింగ్కి వచ్చేసేయండి, టోటల్ వేసేసుకోండి 2000, 30th ఏప్రిల్ తీసుకోండి మంత్ ఎండ్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని వేయండి, 2000 అని వేసేసేయండి. నెక్స్ట్ మంత్కి ఫార్వర్డ్ చేసేసేయండి. ఇలా మీరు ప్రతిదీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇంకా మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ఇంకొకటే జర్నల్ లెడ్జర్ అకౌంట్ వస్తుంది, అది మిస్టర్ ఏ అకౌంట్. సో ఈ మిస్టర్ ఏ అకౌంట్ కూడా మీకు డెబిట్ సైడే కదా ఉండింది. మిస్టర్ ఏ అకౌంట్కి మిస్టర్ ఏ టు క్యాష్ అకౌంటే కదా ఉంది జర్నల్ ఎంట్రీలో. సో టు క్యాష్ అకౌంట్ అని వేయండి. చూపించాలా మీకు అది మళ్ళీ జర్నల్ ఎంట్రీ అవసరం అంటారా? 37 ఐ థింక్. ఇక్కడ చూడండి మిస్టర్ ఏ అకౌంట్కి ఎదురుగా డెబిట్ కాలంలో ఉంది కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ వేసేస్తాం టు క్యాష్ అకౌంట్ అని. ఓకేనా? సారీ, టు క్యాష్ అకౌంట్ అని అమౌంట్ ఇక్కడ 200 వేసేసేయండి. సేమ్ ఇంకా అంతే, మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్ మీరు చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. మెషినరీ అకౌంట్ కూడా అలాగే వేసేసేయండి. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 200, టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ 200. సో ఈ ప్రాసెస్ మీరు అన్ని అకౌంట్స్ అయిపోయే వరకు మీరు ఆ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండాలి. మెషినరీ అకౌంట్ కూడా మనకు టు క్యాష్ అకౌంట్ అనే వస్తుంది, పర్చేజ్ చేసాం కాబట్టి. ఓకేనా? 5000 వేసేసేయండి. 5000 టోటల్. 30th ఏప్రిల్కి బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ వేసేసేయండి 5000. May 1st టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని 5000 వేసేసేయండి. దేర్ ఎండ్స్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. So still you complete all the accounts in the problem, you go on writing the journal entries. But if there are more number of transactions in the question, you prepare only one cash account and then go for 3 or 4 ledger accounts. Okay, 3 or 4 ledger accounts along with the cash account. That is enough. మీరు అన్ని ఒక 15 ఉన్నాయి కదా అని 15 అకౌంట్లు వేసుకుంటూ కూర్చుంటే చాలా టైం పట్టిద్ది.